ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି କେମିତି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା କିମ୍ବା ପୁଲିସ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଯେଉଁଟା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଜବ୍ ପାଇଁ ଲାଗେ। ଜବ୍ କରିବା ଆଗରୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କମ୍ପାନୀ କହୁଛି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପୁଲିସ ସେଟା ଦିଏ, ପୁଲିସରୁ ମିଳେ ଯେନ୍ଟାକି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର କେସ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ, କ୍ରିମିନାଲ୍ କ'ଣ ରେକର୍ଡ଼ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀରେ ମାଗୁଛନ୍ତି। ତ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ସେଇ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଚାଲନ୍ତୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରି ଦେଖାଉଛି। ଡେସ୍କଟପ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ଯାଇକି ତୁରନ୍ତ ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଖିବା। କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଗୋଟେ ଫଟୋ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଲାଗୁଛି, ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ଲାଗୁଛି। ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ନଥିଲେ ବି ଚଳିବ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ହୋଇଯିବ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆଉ ଫଟୋ। ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଡେସ୍କଟପ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ଯିବା। ସେଥିପାଇଁ 50 रुपीज़ ଲାଗୁଛି ଚଲାନ। ତ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଡେସ୍କଟପ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ଯିବା ଆଉ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା। ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଡେସ୍କଟପ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ଆସିଗଲେ ଗୁଗଲ କ୍ରୋମ୍ରେ ମୁଁ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ସିଟିଜେନ୍ ପୋର୍ଟାଲ। ତ ଏଠି ଲେଖିଦେଲି ସିଟିଜେନ୍ ପୋର୍ଟାଲ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ସିଟିଜେନ୍ ପୋର୍ଟାଲ ଲେଖିଦେବେ ତ ଆସିଯିବ ୱେବସାଇଟ୍ଟା। ତ ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଲେଖା ଅଛି ସିଟିଜେନ୍ ପୋର୍ଟାଲ ସେଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବି। ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ପ୍ରୋସେସ୍। क्लिक कला पर देखंतु वेबसाइटटा खोली गला। फाइनली देखंतु डैशबोर्डटा सिटीजन पोर्टल लिखा है। देखंतु आपण यदि फर्स्ट टाइम लॉगिन करछंती किंबा फर्स्ट टाइम अप्लाई करछंती सर्टिफिकेट, तो आपण को रजिस्ट्रेशन करबा को पड़िबो प्रथमे। तो मु आगरु रजिस्ट्रेशन करि नै छी, तापरे लॉगिन करूची। देखंतु यूजर आईडी पासवर्ड आसी छी। रजिस्ट्रेशन करबा पय ईमेल आईडी लागिबो, मोबाइल नंबर लागिबो। तो देखंतु मु आगरु कहि दै छी, सेति में रजिस्ट्रेशन लॉगिन कर दउची। तो एटी ओटीपी गुटे आसीबो। लॉगिन कला परे आपण जो मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन टाइम रे देइथिबे सेही मोबाइल नंबर ओटीपी गुटे जिवो। तो से मोबाइल नंबर देखंतु ओटीपी आसी छी, 6 डिजिट ओटीपी। तो मु ओटीपी टा दे दउची। ओटीपी देला परे आपण सबमिट रे क्लिक करिवे। सबमिट रे क्लिक कला परे देखंतु सिटीजन पोर्टल खुली गला डैशबोर्डटा। तो फास्ट रे देखंतु लेखा है 2 नंबर रे कैरेक्टर सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट जेउटा लेखा है सेठी क्लिक करिवे। कैरेक्टर सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट से क्लिक करिवे। क्लिक कला परे देखंतु आसी गला एप्लीकेशन डिटेल। एठी एप्लीकेशन डिटेल रे फिल अप करिवे। यूआईडी नंबर आपन को आधार नंबर ता दे देबे सेठी। तापर देबे फर्स्ट नेम, आपन को फर्स्ट नेम ता दे देबे। मिडिल नेम अच्छी तो आपणकर देदेवे, नहेले लास्ट नेम टा देदेवे जोटा टाइटल टा। तापर आसीजिवो रिलेशन टाइप। तो आपणकर रिलेशन टाइप माने यार फादर किंबा हस्बैंड किंबा जहार जोटा रिलेशन अच्छी तो सेठी देदेवे। फादर मु दे दूची। तो फादर देला परे आपणकर फादर नेम टा देदेवे। आइडेंटिफिकेशन टाइप दे देबे एटी आधार कार्ड। आपण को आधार कार्ड दे देबे। आपण को बापा को देबा को पड़िबो नहीं। आपण को फादर आधार कार्ड देबा को पड़िबो नहीं। आपण को आधार कार्ड टा एटी दे देबे। आपण को आधार नंबर टा एटी पुट कर देबे। आधार कार्ड नंबर देला पर देखंतु कौन डिपार्टमेंट कौन दे देबे। तो प्राइवेट कंपनी रे कहते प्राइवेट नहेले गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट। तो ये प्राइवेट सर्विस मु दे देची। पर्पज कौन पाई जॉब। तापर ऑनलाइन रे दे देबे सर्विस मोड। ऑनलाइन रे दे देबे। जेंडर दे देबे मेल ना फीमेल कौन। तापर आसला मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर टा दे देबे। तापर आसला ईमेल आईडी, ईमेल आईडी टा एठी दे देबे। जो ईमेल से आसीजिवो मेल अप्रूव होला परे तो मेल आसीजिवो से ईमेल आईडी टा दे देबे। एठी देखंतु डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ टा दे देबे। डेट ऑफ बर्थ देला परे आपन को ऑटोमेटिकली एज
କାଲକୁଲେସନ୍ ହେଇକି ଆସିଯିବ କେତେ ଏଜ୍ ହେଇଛି। ତ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇଦେଉଛି ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥଟା। ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଦେଲା ପରେ ଆପଣ ଆସିଯିବ କେମିତି ଅଟୋମେଟିକଲି। ଅଟୋମେଟିକଲି ଆସିଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆଡ୍ରେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ୍ କ'ଣ, ହାଉସ୍ ନମ୍ବର ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ୍ଟା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଭିଲେଜ୍ ଅଛି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କଲୋନୀ କେଉଁଟା, ଭିଲେଜ୍, ମଣ୍ଡଳ ବା ତହସିଲ କେଉଁଟା ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ କ'ଣ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପିନ୍କୋଡ଼୍ କ'ଣ ଅଛି ସେଇଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କେତେ ଦିନ ହେଲା ଷ୍ଟେ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ଯେତେ ଅଛି ସେଇ ଏଜ୍ରେ ଷ୍ଟେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କେତେ ଏଜ୍ ଆପଣ ସେଇ ଷ୍ଟେ କରିଛନ୍ତି ତ ସେମ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପରମାନେଣ୍ଟ। ଏଇଠି ଅପଲୋଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ନହେଲେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଅପଲୋଡ଼ ଆଡ୍ରେସ୍ ପ୍ରୁଫ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କ ଆଇଡେଣ୍ଟି ପ୍ରୁଫ୍ ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ଦେଇପାରିବେ। ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ଟା ଆପଣଙ୍କ ଆଇଡେଣ୍ଟି ପ୍ରୁଫ୍ରେ ମାନାଯାଏ। ତ ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ନଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଇପାରିବେ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଚଲିଯିବ। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଉଛି ଆଧାର କାର୍ଡ଼। ମୋ ଆଡ୍ରେସ୍ ପ୍ରୁଫ୍ରେ ମୁଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଇଦେଇଛି, ଆଇଡେଣ୍ଟି ପ୍ରୁଫ୍ରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଇଦେଇଛି। ଏମିତି ନା ଲେଖନ୍ତୁ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଲେଖନ୍ତୁ। କିଛି ନମ୍ବର ନାଁରେ କିଛି ନମ୍ବର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କିଛି ସିମ୍ବଲ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଅପଲୋଡ଼ ନେବ ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ଓନ୍ଲି ନେମ୍ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଲାଗିବ, ଫଟୋ ଏଇଠି ଅପଲୋଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଫଟୋ ଜେପିଜି ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ। ଜେପିଜି ଫର୍ମାଟ୍ରେ ସପୋର୍ଟ କରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପିଏନଜି ଫର୍ମାଟ୍ରେ ସପୋର୍ଟ କରିବ ନାହିଁ। ତ ଦେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବମିଟ୍ ମୁଁ ମାରି ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ 50 ରୁପିସ୍। ମୁଁ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି 50 ରୁପିସ୍ ଚଲାନ ଲାଗିବ। ତ 50 ରୁପିସ୍ ଚଲାନ ମୁଁ କେମିତି ଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ନେକ୍ସଟରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ୟୁପିଆଇରେ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରିବି। ସହଜରେ ୟୁପିଆଇରେ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଅତି ସହଜରେ ୟୁପିଆଇରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏଠି କ୍ୟାପଚା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କ୍ୟାପଚା ଦେଲା ପରେ ପ୍ରୋସେସ୍ ପେମେଣ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଓକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଓକେ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ପ୍ରୋସେସ୍ କେମିତି ହେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସ୍କାନର ଆସିଗଲା, ଏଇଠି ପେମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଫୋନ୍ପେରେ। ଫୋନ୍ପେରେ ସ୍କାନର କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପେମେଣ୍ଟ ହୋଇଗଲା ସକ୍ସେସଫୁଲ୍। ହେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ ଚଲାନ ରିସିପ୍ଟ ରଖିବେ। ତାପରେ ଆଉ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରୋସେସଟା। ତ ଫାଇନାଲି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ ହୋଇଗଲା, ଚଲାନ କଟିଗଲା। କିଛି ଟାଇମ୍ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଚଲାନ ଆସିଯିବ, ପେମେଣ୍ଟ ରିସିପ୍ଟ ଆସିଯିବ, ମନି ରିସିପ୍ଟ ଆସିଯିବ। ରିସିପ୍ଟଟା ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ସର୍ଭିସ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ନମ୍ବର କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଫର୍ମ ବାହାରିବ, ସେଇଟା ସେଭ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ସେଠି ଆପଣ ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ପ୍ରୋସେସ୍ ଥିଲା ମୋର। ଜାଣି ପକାଇଲେ କେମିତି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରାଗଲା, ଆପଣମାନେ ଜାଣି ପକାଇଲେ। ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଫେସବୁକ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଫଲୋ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏମିତି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣୁଛି, ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।